Welcome to all. Today we see the Lagrange's equation, examples on Lagrange's equation of motion. In the last lecture we see the Lagrange's equation. This del L upon del Q I dot to the power dot minus del L. Here del L upon del Q I. This is our Lagrange's equation of motion. Here today we see the example on that. So for our first example, construct the Lagranges for a particle moving in a space and deduce the equation of motion. Use the Cartesian coordinate. Or find the equation of motion for a particle moving in a space by using the Cartesian coordinate. आपल्याला काय करायचं आहे की इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करायचे आहेत पार्टिकलचे इन मूविंग इन स्पेस. एखाद्या स्पेस काय होतं आहे पार्टिकलमध्ये मूव्ह होत आहे. एखादी पार्टिकल काय होते स्पेसमध्ये मूव्ह होतं आणि त्याचं काय करायचं आपल्याला इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करायचं आहे युजिंग द कार्टेशियन coordinate. So in the solution, so let m be the mass of a particle. Let m be the mass of a particle and r its position. R its a position at time t. So here r is equals to r of x, y, z be the position, that generalized coordinate, that r is equals to x, y, z. Here t is equals to our t is the kinetic energy, and we know that the t is equals to our formula of kinetic energy is 1 by 2 m v square. This is our kinetic energy formula, that is 1 by 2 m r dot square, because our velocity is rate of change of position with respect to the frame of reference, that is dr upon dt. Here our velocity is dr upon dt, that is the rate of change of position with respect to the frame of reference, that is dr upon dt, that is here v is equals to r dot. So 1 by 2 m r dot square, that is 1 by 2 m r are the, we have this position vector, that xi plus yj plus zk, our position vector. So that is here x dot square, y dot square plus z dot square, because here r dot. So here x, y, z, x dot square plus y dot square plus z dot square, x dot square, y dot square plus z dot square. So 1 by 2 m this, and also v is our r, that is v of x, y, z, our position vector. So then the Lagrange's equation, then the Lagranges of a particle is given by, here Lagranges of a particle is given as a general Lagrange's equation motion of काय आपला की del L upon del Qi dot to the power dot minus del L upon del Qi is equals to 0. बट आपल्याला काय करायचं आहे की या तीन पोझिशन वेक्टरसाठी Lagrange's equation of motion फाइंड आउट करायचं आहे. मग फर्स्टली आपण फाइंड आउट करू द Lagrange's equation of motion is given by, so here L is equals to t minus v, that is L is equals to t is our this 1 by 2 m x dot square plus y dot square plus z dot square, and v is x, y, z. So here 1 by 2 m x dot square plus y dot square plus z dot square minus v of x, y, z. Here firstly, then the Lagrange's x equation is given by, आता Lagrange's equation for x साठी आपल्याला Lagrange's equation फाइंड आउट करायचं आहे. मग ते फॉर्म्युला काय होईल आपला del L upon del x dot to the power dot minus del L upon del x is equals to 0. हे कशासाठी होईल फॉर दी Lagrange's x साठी. ॲक्च्युअल Lagrange's इक्वेशन काय आपलं की del L upon del Qi dot to the power dot minus del L upon del Qi is equals to 0. आपल्याला तीन कोऑर्डिनेटसाठी काढायचं x, y, z साठी. मग फर्स्टली आपण x साठी काढणार, देन द Lagrange's equation Lagrange's x equation is given by del upon del x dot to the power dot minus del upon del x is equals to 0. आता इथे व्हॅल्यूज इथे आपल्याला पुट करायचे आहेत. मग हिअर we put the values, that is del upon del x dot. आता del upon del x डॉटचं जर व्हॅल्यू पुट केला तर इथे जर मी पुट केली तर हे बाकीचे y डॉट आणि z डॉट काय होईल 0 होईल, आणि इथे पण ही वाला टर्म काय होईल 0 होईल, ही वाली टर्म काय होईल 0 होईल, कारण की l पुट करायचं ना आपल्याला. l मी याला जर डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू x,
डिफरन्शिएट करा या इक्वेशनला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट. मग याला जर डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट तर ही वाली टर्म 0 येईल, ही वाली टर्म 0 येईल आणि ही वाली टर्म पण 0 येईल. मग ॲक्च्युअल इक्वेशन काय येईल, मी ते सरळ सरळ पुट करते याची व्हॅल्यू दॅट 1/2 m x डॉट स्क्वेअर y डॉट स्क्वेअर प्लस z डॉट स्क्वेअर मायनस v ऑफ x y z मायनस डेल अपॉन डेल एक्स. मग हे काय होईल अगेन 1/2 m x डॉट स्क्वेअर. सो हियर वी हॅव डेल अपॉन डेल एक्स डॉट. एलची व्हॅल्यू टाकली आपण 1/2 m x डॉट स्क्वेअर प्लस y डॉट स्क्वेअर प्लस z डॉट स्क्वेअर मायनस v ऑफ x y z. मग सिमिलरली आपण एलची व्हॅल्यू इथे पुट करणार 1/2 m x डॉट स्क्वेअर प्लस y डॉट स्क्वेअर प्लस z डॉट स्क्वेअर मायनस v ऑफ x y z. हे आपल्याकडे इक्वेशन येईल दॅट इक्वल्स टू 0. मग याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट जर केलं तर आपल्याकडे काय येईल हियर 1/2 m एक्स डॉटचं डेरिव्हेटिव्ह काय येईल ट्वाइस एक्स डॉट आणि ही सॉरी हियर 2 टू द पॉवर डॉट पण येईल नाही ते. ओके एक्स 1/2 m 2 एक्स डॉट प्लस वाय डॉट काय येईल 0 येईल, झेड डॉट पण काय 0 येईल आणि ही वाली टर्म काय 0 येईल म्हणजे हे काय एवढं येईल मायनस हियर आफ्टर दॅट इथे काय येईल. मग आता हे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे तर ही वाली टर्म तर पुन्हा 0 येईल आणि ह्याला एक्स आणि वायसाठी पण 0 येईल. मग इथे काय येईल ओनली मायनस ब्रॅकेटमध्ये हियर मायनस डेल व्ही अपॉन डेल एक्स ही वाली टर्म येईल दॅट इक्वल्स टू 0. दॅट इज दिस टू गेट कॅन्सल एक्स एम एक्स हॅट डॉट आणि याचा याला डबल डिफरन्शिएट केलं मी इथे 2 डॉट मायनस मायनस प्लस डेल व्ही अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0. हियर वी हॅव here we have this equation that m x double dot that equals to minus del v upon del x. हे कशासाठी काढलं आपण फॉर दी एक्स साठी. आता एक्स साठी इथे काढलं. आफ्टर दॅट वी हॅव टू Lagrange's equation for y dot and z dot. So then the Lagrange's y equation gives. मग आता y साठी जर काढलं आपण then we have the formula that del L upon del y dot to the power dot minus del L upon del y is equals to 0. मग आता इथे जर व्हॅल्यू पुट करून आपण डिफरन्शिएट केलं तर हे काय परत या व्हॅल्यू सारखी. मग आता ही एवढं पुट करायची गरज नाही, आपण डायरेक्टली इथे हे घेऊन घेऊ. दॅट इज 1/2 m ट्वाइस y डॉट टू द पॉवर डॉट मायनस डेल v अपॉन डेल y मायनस डेल v अपॉन डेल y दॅट इज इक्वल्स टू 0. हे आपल्याकडे कारण की आपल्याला माहिती आहे की इथे काय येईल एक्स डॉट 0 येईल, वायसाठी वाय डॉटसाठी एक्स डॉट पण 0 येईल, झेड डॉट पण 0 येईल, हे पण टर्म 0 इथे आणि याच्यासाठी इथे डेल वाय येईल तर वायसाठी ही वाली टर्म 0 आणि एक्स आणि झेड सुद्धा 0 येईल. मग आपल्याकडे ही टर्म येईल. मग परत 2 गेट कॅन्सल वी गेट हियर एम वाय डॉट आणि हा वरचा डॉट आणखी एक वाय डबल डॉट मायनस मायनस प्लस डेल व्ही अपॉन डेल वाय इज इक्वल्स टू 0. सो दॅट इम्प्लाइज एम वाय डबल डॉट इज इक्वल्स टू मायनस डेल व्ही अपॉन डेल वाय. This is for y dot. This is for Lagrange's equation for y. After that, then the Lagrange's z equation gives. So we get here del L upon del z dot to the power dot minus del L upon del z is equals to 0. So we get here परत मग आपल्याला z साठी काय मिळेल इथे z साठी मिळेल 1/2 m ट्वाइस z डॉट टू द पॉवर डॉट मायनस डेल v अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू 0. परत इथे 2 गेट कॅन्सल देन वी गेट हियर m z डबल डॉट मायनस मायनस प्लस डेल v अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू 0. दॅट इज इक्वल्स टू m z डबल डॉट इज इक्वल्स टू मायनस डेल v अपॉन डेल z मिळालं आपल्याला इथे. Lagrange's इक्वेशन फॉर एक्स मिळालं, Lagrange's इक्वेशन फॉर Lagrange's इक्वेशन फॉर y साठी मिळाले आणि Lagrange's इक्वेशन फॉर z साठी आपल्याला इथे मिळाले. सो हियर बाय द कन्झर्वेटिव्ह लॉ आता कन्झर्वेटिव्ह लॉ काय आपला Lagrange's इक्वेशन मध्येच तुम्हाला सांगितलं की कन्झर्वेटिव्ह लॉ काय की f इज इक्वल्स टू ग्रेड v दॅट इज डेल v अपॉन डेल आर. कन्झर्वेटिव्ह लॉ काय कन्झर्वेटिव्ह लॉ मध्ये आपल्याला फोर्स कसा मिळतो f इज इक्वल्स टू मायनस डेल व्ही अपॉन डेल आर म्हणजेच काय ग्रेड व्ही दॅट मीन्स ग्रेड म्हणजेच काय की डेल व्ही अपॉन डेल आर हा आपल्याला लॉ मिळतो. सो हेन्स ऑल the equation becomes that fx is equals to minus del v upon del x
where fx is equals to mx double dot, fy is equals to minus del v upon del y, where fy is equals to m y double dot. Then so here fz is equals to minus del v upon del z, where fz is equals to m z डबल डॉट. सो दिस आर द लॅग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन. हे काय झाले आपले सगळे लॅग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन होते. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे. काय फाइंड आउट करायचं होतं आपल्याला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल मूव्हिंग इन स्पेस बाय द युझिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेटसाठी. मग आपण काय घेतलं? फर्स्टली आपल्याकडे एम होता, एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल घेतला. आर काय झाले? त्याचे त्या पार्टिकलचे पोझिशन वेक्टर्स झाले. दॅट आर इज इक्वल्स टू एक्स वाय झेड, दॅट इज एक्स प्लस वाय प्लस झेड हे झाले. मग आपल्याकडे कायनेटिक एनर्जी असते. कायनेटिक एनर्जी आपल्याला काय पाहिजे? लॅग्रेंजेस इक्वेशन पाहिजे. लॅग्रेंजेस इक्वेशनसाठी आपल्याला काय पाहिजे होतं? टी मायनस व्ही पाहिजे होतं. मग टी काय? टी इज द कायनेटिक एनर्जी, दॅट इज 1/2 mv स्क्वेअर, दॅट इज 1/2 mv स्क्वेअर, दॅट इज 1/2 m आर डॉट स्क्वेअर. आर डॉट का घेतला मी? कारण की व्हेलोसिटी काय? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, दॅट इज आर डॉट स्क्वेअर. व्ही इज इक्वल्स टू काय असतो? आर डॉट असतो. म्हणून आपण इथे आर डॉट स्क्वेअर घेतला. दॅट इज टी इज इक्वल्स टू 1/2 m एक्स डॉट स्क्वेअर प्लस वाय डॉट स्क्वेअर प्लस झेड डॉट स्क्वेअर, बिकॉज आर इज इक्वल्स टू दिस. सो आता हे झालं आपल्याकडे टी आणि हे झालं आपल्याकडे व्ही. व्ही झाले एक्स वाय झेड. मग आता लॅग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय एल इज इक्वल्स टू टी मायनस व्ही, दॅट इज 1/2 m एक्स डॉट स्क्वेअर प्लस वाय डॉट स्क्वेअर प्लस झेड डॉट स्क्वेअर मायनस व्ही ऑफ एक्स वाय झेड. हे आलं आपल्याकडे. आता जनरल आपल्या लॅग्रेंजेस इक्वेशन काय की डेल एल अपॉन डेल क्यू आय डॉट टू दी पॉवर डॉट मायनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आय इज इक्वल्स टू 0. हे आपलं लॅग्रेंजेस इक्वेशन आहे. बट आपल्याला लॅग्रेंजेस इक्वेशन कशासाठी पाहिजे? फॉर द एक्स वाय अँड झेडसाठी पाहिजे. मग आपण फर्स्टली आपण द लॅग्रेंजेस इक्वेशन एक्स यूज केलं, तर डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट टू दी पॉवर डॉट मायनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 हे घेतलं. त्याच्यामध्ये आपण एलची व्हॅल्यूज पुट केली. एलची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की फक्त हे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट आहे. मग आपण हा एक्स डॉटच डिफरन्शिएट होईल, बाकीचे हे टर्म काय होईल? 0 होतील. मग वाय डॉट 0 होईल, झेड डॉट 0 होईल आणि ही वाली टर्म पण 0 होईल. आता डेल अपॉन डेल एक्स आहे, तर पहिली टर्म तर पुन्हा 0 होईल आणि हे काय होईल? डेल व्ही अपॉन डेल एक्ससाठी आपण याला फाइंड आउट करू शकू. मग आता इथे मी काढलं 1/2 m एक्स डॉट स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह काय? तर ट्वाइस एक्स डॉट टू दी पॉवर डॉट मायनस डेल व्ही अपॉन डेल एक्स झाला. मायनस मायनस प्लस डेल व्ही अपॉन डेल एक्स एम एक्स डॉट आणि हा आणखी एक डॉट एक्स डबल डॉट. मग एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू मायनस डेल व्ही अपॉन डेल एक्स हे इक्वेशन मिळालं. मग आता सिमिलरली आपल्याला लॅग्रेंजेस वाय इक्वेशन मिळालं हे, आणि सिमिलरली आफ्टर दॅट सिमिलरली लॅग्रेंजेस झेड इक्वेशन मिळालं. एक्स वाय आणि झेडसाठी आपल्याला इक्वेशन मिळाले. बट बाय द कन्झर्वेटिव्ह लॉ वी नो दॅट एफ इज इक्वल्स टू मायनस डेल व्ही अपॉन डेल आर. दिस इज अँड हेज ऑल द अबो इक्वेशन आर गिव्स. हेच काय मिळालं आपल्याला? लॅग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन मिळाले. बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल्स टू काय आपल्याकडे? मायनस डेल व्ही अपॉन डेल एक्स, वेअर डेल व्ही अपॉन डेल एक्स काय आलं आपल्याकडे? एम एक्स डबल डॉट. म्हणून आपण एफ एक्स इज इक्वल्स टू काय लिहू शकतो? एम एक्स डबल डॉट. सिमिलरली एफ वाय इज इक्वल्स टू मायनस डेल व्ही अपॉन डेल वाय आलं, तर एफ वाय इज इक्वल्स टू काय लिहू शकतो इथे? एम वाय डबल डॉट. एफ झेड इज इक्वल्स टू मायनस डेल व्ही अपॉन डेल झेड आहे, एफ झेड इज इक्वल्स टू काय लिहू शकतो इथे? एम झेड डबल डॉट. हे काय झालं आपल्याकडे? लॅग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन झाले. आफ्टर दॅट वी सी द अनदर एक्झाम्पल. Here we see the another example that discuss the motion of the particle in a plane by using the polar coordinate. अगेन आता आपल्याला काय करायचे की मोशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करायचे, इक्वेशन फाइंड आउट करायचे त्याचे. बट इथे काय करायचं आपल्याला? पोलार कोऑर्डिनेट यूज करायचे. मग पोलार कोऑर्डिनेट आपल्याकडे लेट द पार्टिकल p at time t is given by, पोलार कोऑर्डिनेट काय असतात आपल्याकडे? आर आणि थीटा. सो these are the polar coordinate. Then the kinetic energy of particle is T is equals to 1/2 mv square, that is 1/2 m r dot square, that is 1/2 m r dot square plus r square theta dot square, because here our polar coordinate are r and theta. So here we get m is equals to 1/2 m r dot square plus r theta dot square. Also the potential energy of the particle, also the potential energy of a particle v is equals to v of r comma theta. आता इथे आपल्याकडे कायनेटिक एनर्जी आली, पोटेन्शियल एनर्जी आली. देन लॅग्रेंजेस इक्वेशन काय आपलं? टी मायनस व्ही, दॅट कायनेटिक एनर्जी मायनस
potential energy. So here T is equals to 1 by 2 m r dot square plus r square theta dot square minus v is v of r comma theta. हे झालं आपलं इक्वेशन नंबर 1. नाव आता इथे काय करावं लागेल, आपलं लॅग्रेंज इक्वेशन फाइंड आउट करायला लागेल फर्स्ट थीटासाठी आणि फर्स्ट आरसाठी आणि थीटासाठी. मग देन the Lagrange's R equation is gives. R equation साठी इक्वेशन लॅग्रेंज इक्वेशन काय होईल, डेल अपॉन डेल आर डॉट टू दी पॉवर डॉट मायनस डेल एल अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू 0. मग परत आता इथे एलची व्हॅल्यू इथे जर पुट केली मी याला जर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर डॉटनी, तर हे काय येईल ट्वाइस आर डॉट. सो वी गेट हिअर 1 by 2 m twice r dot to the power dot and r theta dot साठी इक्वेशन 0 होईल आणि r साठी पण 0 होईल आणि हे काय येईल मायनस डेल व्ही अपॉन डेल r इज इक्वल्स टू 0. दॅट इज 2 गेट कॅन्सल m r डबल डॉट हा डॉट आणि हा डॉट मायनस मायनस प्लस डेल व्ही अपॉन डेल r इज इक्वल्स टू 0. हे आलं आपल्याकडे इक्वेशन. बट हिअर इथे थोडंसं हे आलं आपल्याकडे, हे तरी येईल इथे लॅग्रेंजेस इक्वेशन आर इक्वेशन गिव्ह. सो डेल एल अपॉन डेल आर डॉट टू दी पॉवर डॉट मायनस डेल एल अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू 0. आता याला डिफरन्शिएट करू. सो वी गेट हिअर दॅट इज 1 by 2 m r ट्वाइस आर डॉट टू दी पॉवर आर डबल डॉट. कारण की मला माहिती आहे की आपण याला फक्त आर डॉटने डिफरन्शिएट करू शकतो. तर ही वाली टर्म येईल, ही वाली टर्म आणि ही वाली टर्म 0 येईल. मायनस आता याला आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू आरने. मग याला डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू आरने तर ही वाली टर्म तर 0 येईल, पण ही वाली आपण टर्म डिफरन्शिएट करू शकतो विथ रिस्पेक्ट टू आर. सो ही वाली टर्म येईल 1 by 2 m हिअर ट्वाइस आर थीटा डॉट स्क्वेअर मायनस इथे डेल व्ही अपॉन डेल आर. ओके, ही वाली टर्म येईल डेल व्ही अपॉन डेल आर आणि थीटाची टर्म इथे 0 येईल. म्हणजे आपल्याला ही टर्म काही मिळेल मायनस 2 गेट कॅन्सल हिअर m आर डॉट आणि हा वाला एक डॉट आर डबल डॉट मायनस 2 गेट कॅन्सल m आर थीटा डॉट स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस डेल व्ही अपॉन डेल आर. ही वाली टर्म आपल्याला इथे मिळेल. दॅट इज ही वाली टर्म इथे आपल्याला मिळेल दॅट m आर डबल डॉट प्लस मायनस m आर डॉट स्क्वेअर m आर डॉट स्क्वेअर देन प्लस डेल व्ही अपॉन डेल आर. दॅट इज आता हीच टर्म आपल्याला कशी मिळेल दॅट m आर डबल डॉट मायनस m आर थीटा डॉट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू मायनस डेल व्ही अपॉन डेल आर. ही वाली टर्म आपल्याला मिळेल. बट अवर ग्रेड एफ दॅट इज फॉर द कन्झर्वेटिव्ह सिस्टीमसाठी एफ काय असेल आपल्याकडे, एफ आर काय असेल. मग इथे एफ आर इज इक्वल्स टू काय मिळेल आपल्याला मायनस डेल व्ही अपॉन डेल आर. दॅट इज एफ आर इज इक्वल्स टू m आर डबल डॉट मायनस m आर थीटा डॉट स्क्वेअर. दिस आर इक्वेशन नंबर 2. ही वाली टर्म आपल्याला मिळेल इथे. Then after that the Lagrange's equation for theta. So the Lagrange's theta equation is given by. So is given by. So what we get here del L upon del theta dot to the power dot minus del L upon del theta is equals to 0. मग परत आपल्याला इक्वेशन 1 ला काय करावं लागेल, डिफरन्शिएट करावं लागेल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट अँड थीटानी. मग आता इथे मी डिफरन्शिएट केलं तर इथे काय मिळेल 1 by 2 m आर स्क्वेअर ट्वाइस थीटा डॉट टू दी पॉवर डॉट. ही वाली टर्म मिळेल आपल्याला कारण की हा आर स्क्वेअर काय होईल 0 होईल आणि याला डिफरन्शिएट केलं आर स्क्वेअर कॉन्स्टंट आणि थीटा डॉट स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय ट्वाइस थीटा डॉट. मग ही वाली टर्म आपल्याला इथे मिळेल मायनस परत आता थीटाने डिफरन्शिएट केलं तर ही वाली टर्म तर 0 मिळेल, फक्त आपल्याला हीच टर्म इथे मिळेल. मग आता इथे काय मिळेल मायनस डेल व्ही अपॉन डेल थीटा इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टर्म काय नाही डिफरन्शिएट केलं आपण कारण की फर्स्ट टर्म डिफरन्शिएट केलं तर आपल्याला 0च मिळते कारण की इथे थीटाचे फंक्शनच नाही आहे कोणतं. सगळे फंक्शन काय एक आर डॉटचं फंक्शन आहे, आरचं आणि थीटा डॉटचं आहे. इथे नाही. आता इथे जर डिफरन्शिएट केलं तर इथे आर तिथे 0 मिळेल. इथे काय मिळेल डेल व्ही अपॉन डेल थीटा ही वाले फंक्शन मिळेल. मग 2 गेट कॅन्सल m आर स्क्वेअर थीटा डॉट आणि हा एक डॉट आर डबल थीटा डॉट मायनस मायनस मिळेल दॅट थीटा इज इक्वल्स टू 0. दॅट इज काय मिळेल m आर स्क्वेअर थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू मायनस डेल व्ही अपॉन डेल थीटा. बट अगेन
f theta is equals to minus del v upon del theta. That is we get here f theta is equals to m r square theta double dot. These are equation number 3. आता आपल्याला इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 मिळालं. सो देन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 देन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वरून आपल्याला काय मिळालं, एफ आर आणि एफ थिटा मिळालं आणि तेच फाइंड आउट करायचं. तर एफ आर काय मिळालं आपल्याला, एम आर डबल डॉट मायनस एम आर थिटा डॉट स्क्वेअर अँड एफ थिटा इज एम आर स्क्वेअर थिटा डबल डॉट. आणि हेच काय होते, आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचे होते. दॅट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ for the polar coordinate. Here after that we see in the next lecture next example.